حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جانثار ساتھیوں کی شہادت کا غم۔ نواسۂ رسول اور آپ کو بتائیں کہ ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانی کے غم میں ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس برپا کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں ہیں۔ علماء کرام اور ذاکرین مجالس اعضاء میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے خاندان اور ساتھیوں کی دین اسلام کے لیے عظیم قربانی پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ لاہور میں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو سٹریٹ سے برآمد ہو کر اپنی روایتی اور مقررہ راستوں پر گامزنہ۔ جلوس کے شرکاء سراج بلڈنگ پہنچ کر نماز جمعہ ادا کریں گے۔ اسی حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات دیں گی ذوالقرنین رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے۔ جی ذوالقرنین رانا، بتائیے گا اس بارے۔ محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے وہ پانڈو سٹریٹ سے برآمد ہوا تھا جو اپنے مقررہ اور روایتی راستوں سے سراج بلڈنگ پہ پہنچے گا، جہاں پر نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیکریٹریٹ پرانی انارکلی سے ہوتا ہوا جو ہے خیمہ سادات پہنچے گا، جہاں پر جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ اٹینڈ کی جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ انہی راستوں سے جو ہے وہ واپس پانڈو سٹریٹ آ کر رات 9 بجے کے قریب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے جو سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات جو کیے گئے ہیں، 5000 کے قریب جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ مرکزی جلوس پر سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ جتنے رستے بھی روٹ کی جانب آتے ہیں ان کو کنٹینرز لگا کر، کناتیں لگا کر اور بیریئرز لگا کر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ عزاداروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت جلوس کے ساتھ موجود ہے۔ جگہ جگہ سبیلیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور جو عزاداری ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح سے جو مرکزی جلوس ہے ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شرکاء کی شامل ہے، جو اپنے روایتی اور مقررہ راستوں کی طرف خیمہ سادات کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ جی، پشاور میں 9ویں محرم کا پہلا مرکزی ذوالجناح جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہو کر مقررہ روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس سے متعلق بتا رہے ہیں جنید عالم۔ شکریہ۔ پشاور میں 9 محرم الحرام کا پہلا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہو چکا ہے، جو اس وقت جی پی او چوک پر موجود ہے۔ جلوس جو ہے اپنے مرکزی جو راستے ہیں ان سے ہوتا ہوا سپیر 3 یا 4 بجے کے قریب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ جو ہے وہ سبیلیں لگائی گئی ہیں، جبکہ جتنے بھی عزادار ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کی بھی آج فل پروف انتظامات ہیں، جو موبائل سروس ہے وہ معطل ہے، جبکہ جلوس کے راستوں کو کلیئر کرنے کے بعد جو ہے اس کو آگے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور جتنی بھی انتظامیہ ہیں وہ بھی جگہ جگہ جو ہے انہوں نے راستے جو ہیں رکاوٹیں لگا کر بند کی ہوئی ہیں، جبکہ جلوس کے جو انٹرسٹ پوائنٹ ہیں وہاں پر واک تھرو گیٹ جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں۔ جامع تلاشی کے بعد جو ہے لوگوں کو جلوس میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آج یہ پہلا مرکزی جلوس ہے جو شام کے قریب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا، جبکہ دوسرے جو دیگر جو جلوس ہے وہ تقریباً 4 بجے کے قریب جو ہے امام بارگاہ بی بی ذکری سے برآمد ہوگا، جو شام کی اذان کے بعد جو ہے وہ اپنے ہی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا، جس کے بعد جو ہے شب عاشور کے جلوسوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جی، پشاور میں 9ویں محرم الحرام کے ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر بھر میں 13,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں، جبکہ محکمہ داخلہ میں قائم سینٹرل کنٹرول روم سے کیمروں کے ذریعے جلوسوں کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دیں گے کامران علی، جو کہ وہاں پر موجود ہیں۔ جی کامران، بتائے گا کیسے انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے؟ حرام کا مرکزی ماتمی جلوس اس وقت امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہوا ہے، جو اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں اور 3 لیئر سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ ساتھ ہی سنیپر ڈاگز اور بی ڈی یو سے روٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے اور پھر وہاں سے جلوس کو گزارنے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ اونچی عمارتوں پر ماہر نشان بازوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ اوورآل سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو صوبائی دارالحکومت میں 13,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ 9,000 پولیس اہلکار جو ہے جلوسوں کی سیکیورٹی پر مامور ہے، جبکہ 4,000 پولیس اہلکاروں کو شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات کیا گیا ہے، جہاں پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اس وقت صدر بازار کے
मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है और जो सदर रोड है उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है। अतराफ के जितनी भी इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है और सिक्योरिटी एहलकार जो है चौकस अपनी ड्यूटियाँ जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। जुलूस के रास्तों पर भी सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात है और मुख्तलिफ जगहों को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। हुसैनिया हाल का मरकजी मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा और रिवायती रास्तों पर रवा दवा है, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात जो है वो किए गए हैं। जी, कराची में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के शुरका नमाज जुम्मा अली रजा इमाम बारगाह के आपको बताएं कि बाहर एमए जिना रोड पर अदा करेंगे, जबकि जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और सर्विलेंस मोबाइल के जरिए भी की जाएगी। सिक्योरिटी हवाले से 3 मुख्तलिफ कमांड कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं साकिब आलम से। जी साकिब। 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। इब्तदाई मजलिस जो है वो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी पढ़ रहे हैं, जिसके बाद ये जुलूस जो है नश्तर पार्क से होता हुआ महफिल शाह खुरासा से गुजर के एम ए जिन्ना रोड पे पहुंचेगा। एम ए जिन्ना रोड पे अली रजा इमाम बारगाह के बाहर नमाज ज़ोहरैन जो है वो अदा की जाएगी, जिसके बाद जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया रानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के खातिर को इंतजाम किए गए हैं। 7,500 के करीब पुलिस और रेंजर्स के एहलकार हैं जो कि जुलूस को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। साथ ही साथ 3 कमांड एंड कंट्रोल रूम जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिनकी मदद से जो सीसीटीवी कैमरे जुलूस की गुजरगाह पे लगे हुए हैं उनकी सर्वेलेंस जो है वो जुलूस की करेंगे। डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी जो है वो तश्कील दी गई हैं, जबकि नश्तर पार्क में जो मजलिस इस वक्त जारी है उसमें पहुंचने के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो है वो कायम की गई हैं, जहां पर जामे तलाशी के बाद ही जो है कोई भी शख्स नश्तर पार्क के अंदर दाखिल हो सकेगा। जी, उधर कोयटा शहर में भी 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 2,500 से जायद एहलकार तैनात किए गए। मरकजी जुलूस नमाज जुम्मा के बाद इमाम बारगाह नासिर अल रज़ा से बरामद होगा। इसी हवाले से मजीद बताएंगे अब्दुल जब्बार। जी अब्दुल जब्बार। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी 9 मुहर्रम उल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से जो है मरकज़ी जुलूस जो है वो नासिर अल रज़ा इमाम बारगाह से बरामद होकर मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए जो है दोबारा आकर नासिर अल रज़ा पर इख्तिताम पजीर होगा। ताम इस वक्त भी जो है छोटे छोटे जो दस्तों की शक्ल में जो मातमी दस्ते हैं वो उनका बरामद होने का सिलसिला जारी है। इस वक्त सिक्योरिटी की भी कोयटा शहर में इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। 2,000 से ज़ायद जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के लिए जो है तैनात कर लिए गए हैं। ताम इस हवाले से जुलूस की गुजरगाहों पर जो तमाम दुकानें थे उनको भी जो है सील कर दिया गया और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। शहर के दाखिली और ख़ारिजी रास्तों पर भी जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं और आने जाने वाले तमाम गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ जो है जो जुलूस की निगरानी के लिए जो है हेली के ज़रिए भी यहाँ पर जुलूस की जो है निगरानी की जाएगी। ताम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इस वक्त जो है अज़ादारों के जो मुख्तलिफ मंबरगों में ताज़िए का जो है सिलसिला जो मुख्तलिफ मजालिस है वो उनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उलमाए कराम की जानिब से शुहदा करबला के जो शुहदा करबला है उस पर जो है रोशनी डाली जा रही है। जी, 9वें मुहर्रम उल हराम के मौके पर फैसलाबाद भर में 93 जुलूस और 138 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। सिटी पुलिस की जामिया सिक्योरिटी प्लान के तहत 5 SP 13 DSP समेत 2800 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अब्दुल सबूर। अब्दुल सबूर बताएगा कितने एहलकार जुलूस की निगरानी के लिए वहाँ पर मौजूद हैं? 9वीं मुहर्रम उल हराम के मौका पर जिला भर में 93 जुलूस और 138 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए सिटी पुलिस की जानिब से जामिया सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 5 SPs और इसके अलावा 13 DSP, 14 इंस्पेक्टर्स और 62 सब इंस्पेक्टर्स, जबकि 315 ASI समेत मजमूई तौर पर 2,854 पुलिस एहलकार जिनमें लेडी कांस्टेबल्स भी मौजूद हैं, तमाम के तमाम सिक्योरिटी पर मामूर हैं। सबसे से मैं बताता चलूँ कि डॉल्फिन और एलीट फोर्सेस की गाड़ियां जो हैं शहर भर में गश्त पर मामूर हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ
मरकजी इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर जाने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारें लगा के मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। 4 परतों पर जो सिक्योरिटी हसार कायम किए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार तैनात हैं। मजलिस में शिरका आने वाले अज़ादारान हुसैन की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली जा रही है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। इसके बाद उनको मजलिस में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। दूसरे मैं बताता चलूँ कि आज 9वीं मुहर्रम अल हराम का जो जुलूस है वो इमाम बारगाह हैदरिया आमीनपुर बाजार से बाद नमाज मगरिब जो है वो बरामद होगा। जी।